और देखिए चलते चलते हम जहाँ पहुँच गए हैं, जहाँ पर ये जो इस समय ये फिरोजपुर रोड कहते हैं इसको, ये पॉश एरिया है लुधियाना शहर का। और उसके साथ ही मेरे सामने इस समय आपको दिखाई नहीं दे रहा, और गर्ल गवर्नमेंट कॉलेज है, इसके पीछे गुलमोहर होटल है, और बहुत ही ये पुराना होटल है, जहाँ पर सड़क के बीच में किसान के हक में जो एक कैंप ही लगा हुआ, जहाँ पर हम कह सकते हैं। और जहाँ पर ये जो इस समय कंटिन्यूस जहाँ पर ये कैंप चल रहा है, कानून के ख़िलाफ़ जो किसानों के हक़ में नहीं है, जो किसान कहते हैं उसके ख़िलाफ़ ये जो धरना लगा हुआ है, जहाँ पर ये जो टेंट लगा हुआ है, जहाँ पर हर रोज़ ही सैकड़ों लोग आते हैं और अपना रोष करने के बाद, अपना प्रोटेस्ट करने के बाद चले जाते हैं। तो आज हम जहाँ पर एडवोकेट तीर्थ गरेवाल जी के साथ आए हैं, और उसके सामने अभी देखो आईलेट के पेपर चल रहे हैं। जो बाहर बच्चे जाना चाहते हैं तो उनके जो गुलमोहर होटल में हमेशा एग्ज़ाम वगैरह चलते रहते हैं, जो ये पेपर देने के लिए हमारे सारे पंजाब से जहाँ बच्चे आते हैं, तो जो बाहर जाना चाहते हैं बच्चे, हिंदुस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं, जहाँ सिस्टम के ख़िलाफ़ जो सिस्टम है, जहाँ उनको अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि उन्हें माँ बाप भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे कहीं सुखी रहें, जाकर कहीं दूसरे कंट्री में चले जाएँ। तो आज हज़ारों बच्चे जो पंजाब से बाहर जा रहे हैं, तो अभी हम आपको बातचीत करते हैं, दिखाते हैं। तीर्थ गरेवाल जी मेरे साथ हैं, और जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है, जहाँ पर ये धरने का जो प्रोटेस्ट का जो कैंप लगा रखा है, वो भी हमारे साथ हैं। हम आपसे बातचीत करेंगे और हम आपको दिखाएंगे कि हम कैसे जी रहे हैं और कहाँ जी रहे हैं और क्या होगा आने वाले समय में। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, बातचीत करवाता हूँ उन लोगों से। देखिए एक करके भाई साहब जो इस समय उधर लगाइए बाहर, और देखिए ये जो एग्ज़ाम देने के लिए आईलेट के लिए बच्चे आए हैं, दूर दूर गांव से आए हैं, तो उनके साथ ये पेरेंट्स भी आए हैं या गार्डियन आए हैं उनके। तो देखिए जहाँ पर देखिए तीर्थ गरेवाल जी धरने में बैठ चुके हैं, क्योंकि हम साथ हैं किसानों के, किसान हमारे भाई हैं, और किसानों के लिए जो भी कुछ कहते हैं वो हमारे जो किसान प्रेमी या किसान भाई हैं, जो अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं। और क्या प्रॉब्लम आएंगी और क्या नहीं प्रॉब्लम आएंगी, ये आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन 6 महीने से ज़्यादा हो चुका है कि हमारा जो किसान आंदोलन चल रहा है। और पहले भी जहाँ पर ये जो भारत बंद की कॉल दी गई थी सितंबर के महीने में और मार्च के महीने में भी दी गई थी, तो लोग गलियों से निकलकर, घरों से निकलकर किसानों के साथ खड़े थे, और आज भी किसानों के साथ खड़े हैं। लेकिन धीरे धीरे करके जो है कि हमारे जो हिंदुस्तान में परंपरा है, जब पहले किसी गली में मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा होता है, लोग 200 आदमी चला जाता है पीछे पीछे उसके थाने के बीच में कि इससे धक्का हुआ है, तो दूसरी वजह पुलिस वाले बुलाते हैं 10-12 दिन के बाद, तो फिर आ जाते हैं 50% लोग रह जाते हैं। और तीसरी बार जब कोई बुलाता है उनका भैया आइए हमारे साथ, तो 3-4 लोग ही रह जाते हैं जिनके साथ पंगा पड़ता है। गांव में भी आपका भी कभी पंगा पड़ा हुआ, पहले तो लोग कहते हैं हल्ला 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 से ही देते हैं, बाद में पीछे पीछे हट जाते हैं। बड़ा सारा प्रॉब्लम ही आ रहा है हमारे हिंदुस्तान में, हमारी मेंटेलिटी में, लोगों की सोच में फ़र्क पड़ चुका है। तो देखिए हम आपके पास आए थे, तो हमने सोचा कि आप लोग इतना बड़ा बढ़िया काम कर रहे हैं, आप लोग यहाँ पर इतना बड़ा जो धरने का कैंप लगा कर बैठे हैं, जहाँ पर इतना बड़ा आपने चाय का लंगर, दूध का लंगर, रोटी का लंगर सुबह शाम चलता है, और ये जो आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, आपका संघर्ष जो है हम कहते हैं आपको कामयाबी मिले। क्योंकि जो भी आदमी कोई अपनी इच्छा होती है कि हमारे लिए ये हो, तो वो हम चाहते हैं। तो मैं थोड़ी रूबरू बातें करूंगा। हमारे साथ सिंधवा बेट से भाई साहब हैं, गरेवाल जी हैं, ये जो कैंप में बैठे हैं हमारे, जो यहाँ पर 24 घंटे रहते हैं, देख रेख करते हैं कैंप की। तो मैं इनसे बातचीत करेंगे, हम बातें करेंगे ये जो हमारा जो आंदोलन है तो कैसे ये चल रहा है, क्या इसमें कामयाबी हासिल हुई है और क्या हमें कामयाबी हासिल होनी चाहिए, और सरकार क्या कहती है, और पहले जो उसमें कमी पेशी थी या पहले उसमें जो गलतियां हुई हैं अब गलतियां ना हो, हमारे किसानों को फ़ायदा होना चाहिए, कैसे भी हो किसानों को फ़ायदा होना चाहिए। तो आप लोग 3 बैठे हैं, जहाँ पर तीनों से मैं बारी बारी पूछूंगा। पहले तो लोग सुबह से शाम तक बैठे रहते थे, 20-20, 200-200 लोग, 400-400 लोग, घटते अब 2-4 तक भी आ गए हैं। लेकिन फिर भी आपका संघर्ष चल रहा है और संघर्ष चलता रहेगा। सबसे पहले दसो जड़ा मैं तीर्थ गरेवाल जी आपसे शुरू करूँ, बाबा जी से मैं शुरू करता हूँ। बाबा जी पहले नाम दसो अपना तुसी। हाँ जी, अपना नाम जसपाल सिंह है जी। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੇਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਦਿਸੇ कैंप लग्या होया वा तीर्थ गरेवाल जी मैं बाहर मिले, मैं तुसीं कहंदे, मैं कहा भाईया असीं तां इधरों आए सीगे ते तुहाडे नाल भी गलबात कर लई दी है, ते कहंदे सी अपने बाबा जी ने भी इत्थे कैंप लाया होया वा किसानां दे हक दे लई, किसानां दे जिहड़े काले कानून बनाए। हाँ जी दसो। हाँ एक मिनट हाँ जी पाल जी, इत्थे दी जिहड़ी आ जगह वा ना, आ भाई साहब इत्थे बैठे इन्हां दे लड़के ने आइल्स देना, वो कुड़ियां बैठे ने आइल्स दा पेपर देना, ये किसानी संघर्ष वास्ते बैठे आ जिहड़ी जगह वा इहदे जिहड़ी खासियत आ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਲਮੋਹਰ ਹੋਟਲ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਆਇਲਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਕਿਸਾਨੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਸਤੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਸਤੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਔਰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ, ਤੂੰ
ਕੀ ਆ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜੇ 7-7 ਆਇਲਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਮਾੜਾ ਵਾ? ਜਾਣ ਦੋ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜਦ ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਚੰਗਾ ਕਮਾਉਣਗੇ, ਚੰਗਾ ਸਿੱਖਣਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਚਾਹੇ ਮਿੱਠੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਕਹਿ ਦੋ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਸਾਡੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀਆਂ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਖੈਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਟੂਡੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਪਾਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸ਼੍ਰੀਪਾਲ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਚ ਹੈ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਸੇਵਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜੋ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਬਾਕੀ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਤ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਵੈਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼, ਸੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਖੂਨਦਾਨ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 7 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਗੁਲਮੋਹਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ 2 ਘੰਟੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਤ ਬਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ ਹੱਥੀਂ ਦੇ ਕਰ ਭਲਾ ਮਨਾਵੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰਹੁ ਰੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਈ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਤੇ ਹੱਥੀਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਜੋ 12-12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਘੰਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਫਿਰ ਐ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਟਾਈਮ ਦਾ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੱਟ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤਿਮਾਹੀ ਜਾਂ ਛਮਾਹੀ ਦੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਹਿਚਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਭਰਾ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ 4 ਦਿਨ ਧਰਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੇਦਾ ਵੀ ਵੀਰੇ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦੀ, ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੇਖ ਲਈ, 4 ਦਿਨ ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੰਮ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖਣੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਸਕਣ ਆਪਣੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਫਰਕ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਨਾਇਆ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਫਰਕ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਫੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਜਾਨ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਟਿਆ ਜੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ 2-4 ਪ੍ਰਾਣੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਚ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਜੈ ਜਵਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਈਲੈਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਹਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਈਲੈਟ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਮੈਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਾਂਵੇੜ ਤੋਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਨ ਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ ਵਾ।
ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਆਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬਚਤ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਕੋਪ ਸੀਗਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਹ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। FCI ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਣਕ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਇਉਂ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਆ, ਪਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹਾਂ, ਬਸ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ 5 ਲੱਖ ਬੋਰੀ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਦੀ 4 ਲੱਖ ਬੋਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗੀ? ਜੇ ਉਹ 4 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਰੁਲੂਗੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਟਾਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਓ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕੋ ਕਹੀ MMC ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਣ, ਅੱਜ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। और तो उत्थे कोई बड़ा बड़ा रौला नहीं। कहने का मतलब है कि अभी 15 दिन बाकी हैं, क्योंकि आज 30 तारीख है। 15 दिन तक यानी कि 5-7 दिन बाद कणक जाने के मंडियों में आनी शुरू हो जाएगी, और 15-20 दिन के बाद तो बिल्कुल ही यानी कि मंडियाँ कणक से भर जाएंगी। तब पता चलेगा सरकार क्या करती है और किसानों को फ़ायदा होता है या नुकसान होता है। लेकिन ये धरना इस समय लगा काले कानून को उठाने के लिए। मेरे साथ तीर्थ गरेवाल जी जिम्मेदार भी हैं, वकील भी हैं, ये भी बैठे हैं धरने के बीच में, ये भी साथ मुझे बाहर दिखाई दिए। तो मैंने कहा भी आप भी आ जाइए, हमें भी बताइए कुछ। तो दसो ये हूँ जो धरना है वह कहते जी अपन 15 तरीक को पता लगू ਜਦੋਂ ਕਣਕਾਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਬੋਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਸ਼੍ਰੀਪਾਲ ਜੀ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਵੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਯੂਪੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਆ। ਆ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਿੱਧਵਾ ਵੇਟ ਤੋਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਏ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। MSP ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੈਠਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਨਾ। ਬਸ MSP ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਸੀ 65 ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਮੁਲਕ ਮੰਨਿਆ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਵਾਕ ਭੇਜਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪਿੰਡ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਛੋਟੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਰ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ 2-2 ਰੁਪਏ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਦਾਲਾਂ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਲੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰਪ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਉਹ 'ਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ 12-12 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 16-16 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਦਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਇਲਾ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਕਿ ਬਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਦੌਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ, ਮੋਰਚਾ ਸਾਡਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਵਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਜੋ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੋ ਧੱਕਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਲਾਭ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧੱਕਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਪਰਚਾ ਪਾਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣ ਤੇ ਰੋਕਿਆ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ? ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ? ਇਸ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੌਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਦਵਾਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਣਿਆ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਰਜਵਾੜਾ ਸਾਹੀ ਸੀ, ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਹੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਰਾਜੇ। ਪਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ 40 ਸਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ।
ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਥੋੜ ਪਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਆ ਕਰੋਨੇ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਆਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਰੋਨੇ ਦੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ ਤੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹਿਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਬੱਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਪਰਚਾ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ, ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਹਿ ਜੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਦੇਖੇ ਤੀਰਥ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਉਨੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾਊ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਦੇ 20 ਕਿੱਲੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ 100 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ 80 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਹਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ? ਜੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਆਪਸ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੀਜ਼ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਗਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦਊਗਾ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਠੇਕੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਂਗੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ? ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਆ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਭਵਨਦਾਸ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਆਏ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਘਰ ਗਲਤ ਬਣਾਉਤਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਬਣਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਸ਼ਹਿਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਊਗਾ ਲੀਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਆ ਇੱਥੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ MSP ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਰਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜੂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜੂਗਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਗਿਰ ਰਿਹਾ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ MSP ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਡੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਸਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਰੋਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਖ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਤਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕੂੜੇ ਵਾਂਗੂ ਸਿੱਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਰੇਲਵੇ ਵੀ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਅਨਾਜ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇਤਾ। ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਮੌਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਉਂਦੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁਝ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਇਹ ਪਰਖਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਦਾਅ ਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੋਂ ਨੱਠਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂਗੇ। ਲੋਲੀਪੌਪ ਕੋਲੇ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਈ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ 3 ਵਾਪਸ ਰਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 300 ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੜਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਾਵਰ ਤੇ ਚਿੜੀ ਬਹਿ ਜੇ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚਰਚਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਾਵਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ, 300 ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਰ ਗਏ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਤੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀ ਆਪਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ। ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ 300 ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਮਰ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ।
ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੂਣ ਨਾ ਛਿੜਕਣ। ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਲੂਣ ਨਾ ਛਿੜਕੋ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਿਆਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ साडा हक दो बस। चल देखिए, इस समय हम जहाँ पर जे अपना कन्हैया जी मिशन सेवा सोसाइटी की तरफ से जे परमानेंट कैंप जहाँ पर धरना लगाया गया है, तो जहाँ पर जितने भी लोग हैं सुबह शाम आते हैं, और जो लुधियाना के शहर में एक बिल्कुल जहाँ पोश एरिया में जो धरना लगा गुलमोहर होटल के बाहर, तो देखिए ये अभी देखिए शहर के आदमी हैं, जो बात नहीं ख़त्म करूँगा। देखो ये कन्हैया जी के जहाँ पर सेवा सोसाइटी में सेवा करने के लिए आए हैं, तो ये भी सुबह शाम आते हैं, जहाँ पर अपना सर झुकाते हैं कि जो किसान हैं उनको सलाम है, और सारे पंजाबी बंदे है कि इतने देखो कन्हैया ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁੱਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਇੱਕ ਖਿਲਾੜੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪਤਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ 300 ਵੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਲੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ MLA ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੈਟਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੀ, ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਿਆ। ਆ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ ਆ। ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਮਲੋੜ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਗਏ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਬੰਦ करना पवे ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, पर ਅਸੀਂ बीजेपी वास्ते 1 दिन बंद नहीं करांगे जी। यहाँ पर जो संघर्ष जो है, कहते हैं किसानों का जो आंदोलन है पंजाब में बिल्कुल इस समय चरम यानी कि ऊंचाई पर है, क्योंकि जो किसानों के साथ धोखा हो रहा है, जो किसानों के साथ ज़्यादती हो रही है, काले कानून पास किए गए हैं, जब तक वो वापस नहीं ले जाते हम पीछे नहीं हटेंगे। देखिए यहाँ पर जो बैठे हैं इस समय गुलमोहर होटल साहब, और जितने सुबह शाम जहाँ पर इनके वर्कर आते हैं और जो इस समय मिशन के लोग हैं वो आते हैं। तो अभी मैंने आपको दिखाया कि जहाँ पर ये जो धरना लगा हुआ है, जहाँ परमानेंट लगा हुआ है किसानों के हक में, और ये जब तक जारी रहेगा, जब तक कानून वापस नहीं लिए जाते। श्रीपाल शर्मा के साथ कैमरामैन दलजीत।